गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपनकु स्वागत। आज 28 जुलाई रविवार मु आपनक पई नै आसीची देश विदेशर 30 टी बड़ खबर। आपनकु अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिबे और एहाकु लाइक करिया पई भूलिबे नाही और आम वीडियो को आपण माने कौ जिल्लारू देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। खबर नंबर 1 ममता को भेटिले मुख्यमंत्री मोहन माझी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शनिवार नुआ दिल्ली गस्तर अछंती। सेठारे पहुंची से पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को साक्षात करिसंती। ममता को साक्षात करी आलू जोगाण समस्यार समाधान पई आलोचना करिसंती मोहन माझी। आलोचनारे मुख्यमंत्री ओडिशा रे आलू समस्या नै ममता को अवगत कराइसंती। से कहिसंती पश्चिमबंगरू ओडिशा को आलू जोगाण बाधाप्राप्त होइतिबारु दरदाम अहेतुक वृद्धि पाउछि। एहा द्वारा राज्यर जनसाधारण असुविधार सम्मुखीन होउछंती। एही समस्यार शीघ्र समाधान पई से ममता बनर्जी को अनुरोध करिसंती। खबर नंबर 2 पुणी ट्रेन दुर्घटना अनुगुल पुरी पैसेंजर ट्रेन रो ब्रेक रे लागिला निया। दिनकु दिन ट्रेन दुर्घटना चिंतार कारण होइछि। प्रत्येक दिन केउठू ना केउठू ट्रेन दुर्घटना खबर आसुची। शनिवार पुणी अनुगुल पुरी पैसेंजर ट्रेन रो ब्रेक रे निया लागिची। पुरी मालती पाटपुर रेल स्टेशन निकटरे ट्रेन रो ब्रेक रे निया लागितिला। ट्रेन पछपाख इंजिन रु धुआं बाहरिवा लोके देखिया परे अटकी थिला ट्रेन। परे ट्रेन रु समस्त यात्री ओह्लाई पड़िथिले। तुरंत वैषयिक टीम पहुंची जांच करने सह निया को आयत्त करथिला। इंजिन रे उत्ताप्त कारणरू निया लागितुबा सूचना मिलिछि। खबर नंबर 3 बिजू पट्टनायक विमान बंदरर परिसर रे बयनिकार एक स्वतंत्र विक्रय केन्द्र उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। विमान यात्री को आकृष्ट करिबो ओडिशार हस्ततंत्र। भुवनेश्वरर बिजू पट्टनायक विमान बंदररू देश तथा देश बाहर को यात्रा करुवा यात्री विमान बंदर रे ओडिशा हस्ततंत्र किनि पारिबे। राज्य सरकार हस्ततंत्र बयन और हस्तशिल्प विभाग पक्षरु भुवनेश्वर विमान बंदर रे खोलिछि एक अत्याधुनिक बयानिका शोरूम। यहाकू उद्घाटन करिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। केवल जीआई मान्यता पाइथिबा ओडिशार हस्ततंत्र ही बिक्री हेबो एही स्टॉल रे। कोटपाड़ हस्ततंत्र वस्त्र, ओडिशा इकोत, गोपालपुर टसर वस्त्र, धड़ापथर परदा और वस्त्र, संबलपुरी बांध वस्त्र, बोमकई साड़ी, हाबासपुरी साड़ी और वस्त्र, ब्रह्मपुर फड़ाकुंभ साड़ी एवं खुंटुआ साड़ी और वस्त्र किनि पारिबे ग्राहक। खूब शीघ्र यही सुविधा पाइबे विमान यात्री। खबर नंबर 4 हॉस्टेल भितर 24 वर्षीय युवती को हत्या करथिबा अभियुक्त गिरफ। बेंगालुरुर करमंगल स्थित हॉस्टेल भितर जड़े 24 वर्षीय बिहार युवती को हत्या करथिबा अभियोग रे जड़े व्यक्ति को शनिवार मध्य प्रदेश रे गिरफ करा जाइछि। अभिषेक नामक अभियुक्त जुलाई 23 तारिख राति रे कीर्ति कुमारी को अति निर्मम भावे हत्या करिबा परे मध्य प्रदेश को पळाइथिला। सेठारे तांकु पुलिस धरिथिबा जणा पड़िछि। एही हत्याकांडर कारण जानिबा पई अभियुक्तंकु बेंगालुरु रे पचरा उचुरा कराजिबो। एक घरोई कंपानी रे काम करुथुबा 22 वर्षीय युवती आक्रमणकारी प्रेमिकांक सहकर्मी थिले बोली प्राथमिक तदंतरु जणा पड़िछि। खबर नंबर 5 एणिकी 12 दिन स्कूल बुलिबा बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा निर्देशालयर निर्देशनामा। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च विद्यालय रे शिक्षादानर मान जांच करिवे गोष्ठी शिक्षाधिकारी। ठीक समय रे शिक्षानुष्ठान रे मध्याह्न भोजन दिया जाउछि ना नाही, खाद्यर मान समेत शिक्षक शिक्षयित्री निज निज कर्तव्य पालन करुछंती ना नाही ताहा तदारक करिवे। एमिति की अधारू पाठ छाड़ुतुबा पिलांकु पुनः स्कूल को आनिबार बंदोबस्त करिबा तथा पिलामानंक व्यवहारिक ज्ञान दक्षता वृद्धि पाई पदक्षेप नेबा होउछि बीओंक उत्तरदायित्व। बीईओ मासकु 12 दिन स्कूल परिदर्शन जाई 50टी शिक्षानुष्ठान जांच करिवे, किंतु बीओ माने निज कर्तव्यर घर अवहेला करुछंती। फल क्रमशः सरकारी स्कूल शिक्षार मान आशातीत भावे ह्रास पाउतबा बेले फलाफल मध्य निम्नगामी रहुछि। बीओंक एही अवहेला को दृष्टि रखी प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय नुआ निर्देशनामा जारी करिसंती। खबर नंबर 6 प्यारिस ओलंपिक्स रे चीन को प्रथम गोल निराश कले भारतीय खेलाड़ी। शनिवार आनुष्ठानिक भावे प्यारिस ओलंपिक्स रो प्रथम दिनर खेल एही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स रो प्रथम स्वर्ण पदक जीतिछि चीन। 10 मीटर एयर राइफल रो
ମିଶ୍ରିତ ବର୍ଗରେ ଚୀନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଚୀନର ଲିହାଓ ସେଙ୍ଗ ଓ ୟୁଟିଙ୍ଗ ହୁଆଙ୍ଗ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଜିହନ କେମ୍ ଓ ହାଜୁନ ପାର୍କଙ୍କୁ ହରାଇ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024ର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଅର୍ଜୁନ ବାବୁତା ଓ ରମିତା ଜିନ୍ଦଲ 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ ମିଶ୍ରିତ ବର୍ଗରେ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଡ଼ି କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ 3 ରାଉଣ୍ଡରେ 628.7 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ସନ୍ଦୀପ ସିଂ ଓ ଏଲାଭେଲିନ୍ 626.3 ମୋଟ ସ୍କୋର ସହ 12ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 7 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମନୁ ଭାକର। ପ୍ୟାରିସରେ ଚାଲିଥିବା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଆସିଛି ଭଲ ଖବର। ଯୁବ ମହିଳା ସୁଟର ମନୁ ଭାକର 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାରୁ ଏପରି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ସେ 27ଟି ଇନର 10 ସଟ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 45 ଜଣ ଖେଳାଳି ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। 22 ବର୍ଷୀୟ ମନୁ ଭାକର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିରିଜରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 97 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲା। 6 ସିରିଜ ଇଭେଣ୍ଟର ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ସେ ମୋଟ 300ରୁ 292 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ନିଜକୁ ଟପ୍ 8ରେ ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ ଟପ୍ 8ରେ ରହିଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ହିଁ ମେଡାଲ ଦୌଡ଼ରେ ରହିବେ। ହେଲେ ମନୁ ଭାକର ସିଧା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଫାଇନାଲକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 8 ବାୟୁସେନାର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କଲା କମାଲ। ଅଭ୍ୟାସରେ ଦେଖାଇଲା ଚମତ୍କାରିତା। ସୁଦର୍ଶନ S-400 ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ଶତ୍ରୁର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପ୍ୟାକେଜ 80% ଅଂଶକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଖସାଇ ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମିଶନ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଥିଏଟରରେ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଳୁ। କମିବ ଦର। ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଆସି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଳୁ ସଂକଟ ଦୂର ପାଇଁ ବହୁ ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। 1 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଡମଣା ଗଣେଶ ମାର୍କେଟ ଝାରପଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ହାଟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଳୁ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଦର କମିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10 31 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ 31 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ଶନିବାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଜି ପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହଳଦିଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାସହ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉପକୂଳ ବାଂଲାଦେଶ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲଘୁଚାପ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11 ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। 4 ଦିନରେ 6000 ଖସିଲା ସୁନା। ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଲଗାତାର ଖସୁଛି ସୁନା ଦର। ବଜେଟ୍ ଆସିବାର 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 6000 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା। ସେହିଭଳି ରୂପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ 7000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ବଜାରରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ବଢ଼ିଛି ଚାହିଦା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ରେ ଉଭୟ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କକୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାତାର ଉଭୟ ଧାତୁ ଦରରେ ପତନ ଘଟିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦରରେ 1090 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1000 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଉଭୟର ଦର ଯଥାକ୍ରମେ 68,730 ଟଙ୍କା ଏବଂ 63,000 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ସେହିଭଳି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ରୂପା ଦର ଶନିବାର 89,000 ଟଙ୍କାରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।
ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ସୁନା ଦର 75,000 ଟଙ୍କା ପାର କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଲକ୍ଷେ ଡେଇଁଥିଲା ରୂପା। ଖବର ନମ୍ବର 12 ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡର ଟିମ୍ ଆକ୍ରମଣ ପଣ୍ଡ, ଜଣେ ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ, ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ। ସୀମାରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହିଛି ଆତଙ୍କୀ ହମଲା। ଶନିବାର ସକାଳେ ପୁଣି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କୁପୱାଡା ଜିଲ୍ଲାର ମଛିଲ ସେକ୍ଟର ନିକଟରେ ଯବାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡର ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି। ଯବାନଙ୍କ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସଫା କରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। କିନ୍ତୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ 5 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 13 62% ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଋଣ, କେବଳ 38% ଭାରତୀୟ ଋଣମୁକ୍ତ। ଭାରତରେ କେବଳ 38% ଲୋକ ଋଣମୁକ୍ତ। ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଋଣ ବାବଦ ମାସିକ କିସ୍ତି ଭରଣା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିଲେ 62% ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଋଣ ବୋଝ ରହିଛି। 73% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯଦି ବି ରହିଛି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। 75% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜୀବନ ବୀମା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କିଛି ବିପଦ ଦେଖାଦିଏ ତାହେଲେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଫିନୋଭେଟ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14 ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର 610 ଫୁଟ ଟପିଲା। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 617 ଫୁଟ ଛୁଇଁପାରେ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି। 4 ଦିନରେ ଜଳସ୍ତର 10 ଫୁଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 15 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2.5 ଫୁଟ ବଢ଼ିଲାଣି। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 28 ତାରିଖରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଉକ୍ତ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର 617 ଫୁଟ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେବେ ଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ। 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଶନିବାର ସକାଳେ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ଏବଂ ଖଣି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଶନିବାର ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ନାଲ୍କୋ କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ଏବଂ ଖଣି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁବେ। 28 ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ଓ ଖଣି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକାଧିକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 16 ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ କମଳା ହାରିସ୍। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ କମଳା ହାରିସ୍। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହାରିସ୍ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଭୋଟ ଜିତିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ତେବେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବାରୁ କମଳା ହାରିସ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ହାରିସ୍ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରେସ୍ରୁ ଓହରିଯିବା ପରେ କମଳା ହାରିସ୍ଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। କମଳା ହାରିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏବଂ ପାର୍ଟିକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ହାରିସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କୃଷ୍ଣକାୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ। ଖବର ନମ୍ବର 17 ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ପୋଖରୀରୁ ମିଳିଲା 7 ଫୋନ୍। ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସିବିଆଇର ଏକ ଟିମ୍ ଧନବାଦରୁ ପବନ କୁମାର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପବନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପୋଖରୀରୁ ଲିକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି। 3 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରୟାସ ପରେ ସିବିଆଇକୁ ପୋଖରୀରୁ 2ଟି ଆଇଫୋନ୍ ସମେତ 7ରୁ ଅଧିକ ଭଙ୍ଗା ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏହି ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ଜାର୍ରେ ବନ୍ଦ କରି ପୋଖରୀକୁ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା। ସିବିଆଇକୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ମୋବାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମୋବାଇଲଗୁଡ଼ିକର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 18 23 ଅଗଷ୍ଟକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯାଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ରୁଷିଆ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 23 ଅଗଷ୍ଟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲାଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 19 ସାମ୍ବାଦିକ ମଧୁମିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯିବ ମୋବାଇଲ। ତଥ୍ୟ ନେଲା ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ମଧୁମିତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ମଧୁମିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଧର ଜେନା ବାୟୁସେନାରେ ଚାକିରି କରିଥିବାରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଖରୁ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ କେସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ଫୋନ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କହିଛି। ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ କେତେ ଝିଅଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏହା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ମଧୁମିତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କୁ ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 20। ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ବଦଳି ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେନି ଡିଜି। ଡିଏସ୍ପି ର୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବଦଳି ଓ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେନି ପୋଲିସ ଡିଜି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା କିଛି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଏବେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଛି। ଡିଏସ୍ପି, ଏସ୍ପି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ବଦଳି କରିପାରିବେନି ଡିଜିପି। ଏହି ସମସ୍ତ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକର ପୋଷ୍ଟିଂ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 21। ଭାରତ ବିଜୟ ସହିତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଭାରତ ବିଜୟ ସହିତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚରେ ଏହା ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 43 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଜିତିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର 214 ରନର ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭର ଖେଳି ପାରିନଥିଲା ଏବଂ 19.2 ଓଭରରେ 170 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ରିୟାନ୍ ପରାଗ ମାତ୍ର 1.3 ଓଭରରେ ବୋଲିଂ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର 3 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନର ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ପୃଥ୍ୱୀ ନିଶାଙ୍କା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ 79 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ନିଶାଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ କୁଶାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ 45 ରନ୍ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।